شاید گزرے سالوں میں بھی چند سالوں میں بھی اتنا کام چرچز کے تھرو ہم نہیں کر پائے. اور یہ خداوند کا پروگرام ہے اور اس کا جلال بھی سارا خداوند کو دیتے ہیں, کسی انسانی کاوش کو نہیں بلکہ اس کے پروگرامز کو. لیکن پھر تو بھی میں ان مشکل حالات کے اندر آپ سب کے ساتھ ہوں دعا میں, اور جن گھروں کے اندر دکھ ہے یا کمی ہے یا بیماری ہے, ہم ان کو ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ ہم جو خدا کے لوگ ہیں, مسیح کا بدن ہوتے ہوئے ہمارے پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ ہم خداوند کے لوگ ہوتے ہوئے بیماروں کے لیے دعا کریں. اور جب بھی ہمیں بلایا جاتا ہے یا ہمیں اطلاع ملتی ہے یا ہمارے علم میں آتا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی مصیبت ہے, تو خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں ضروری ہے کہ ہر طرح سے ان کی مدد کریں. اس لیے آج اس موقع پر آپ کا جو بھی ٹائم ہے, آپ کو اس وقت کے میں خدا ان کی حضوری میں ویلکم کرتا ہوں ایک بار پھر, اور خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا ہے کہ ہم خدا ان کے کلام کی باتوں کو سیکھ سکیں. سسٹر راشدہ کا, ان کی فیملی کا, کہ جن کے دل میں خدا نے یہ بوجھ رکھا کہ میں اس طرح خدا کے کلام کی خدمت اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کروں. اور یہ زبردست تجربہ ہے اور میرے لیے ایک بہت بڑا پریولیج ہے خدا ان کی حضوری میں, اور میں خدا کا نہایت شکر گزار ہوں. اور میں وقت ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ باتیں کلام کی شیئر کروں جو خدا نے میرے دل میں رکھی ہیں. اور پریز دی لارڈ, میرے ساتھ کھولیے بک آف ایکٹس, اعمال کی کتاب اور اس کا 11واں باب. بک آف ایکٹس چیپٹر 11, اعمال کی کتاب اور اس کا 11واں باب. ہو پریز دی لارڈ. اور میں اس کی 13th ورس سے پڑھوں گا. اور یہ بیان جو ہے یہ پطرس کا ہے, جب وہ یروشلم کے اندر شاگردوں کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ وہ کیوں کرنیلیس کے گھر میں گئے جو کہ یہودی نہیں تھا, اپنی ذات کے لحاظ سے, اپنی قوم کے لحاظ سے. تو کیونکہ یہودی ہیں جو ہیں وہ غیر قوم والوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے. حالانکہ جب خدا یسوع مسیح آسمان پر گئے تھے میرے عزیزو, تو انہوں نے ان کو خاص کہا تھا کہ اب جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. انہوں نے شاگردوں کو کہا تھا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور یروشلم, یہودیہ, سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. لیکن تو بھی ان کی قومیت, ان کا کلچر ابھی تک ان پہ بہت حاوی تھا, اور وہ اس کے نیچے سے روح القدس پانے کے باوجود بھی نہیں نکل پائے تھے. تو کلچر بہت سٹرونگلی اور ان کی قوم یا یہودیت ان کے اوپر بہت گہرے طور پر چھائی ہوئی تھی. اور یہاں پر ایک کمیونیکیشن ہوئی. لیکن جب پطرس ان سے ایکسپلین کر رہا تھا, تو میں 13ویں آیت سے پڑھتا ہوں. اور یہاں پر 13ویں آیت میں لکھا, اگر آپ چاہیں تو 11 چیپٹر کمپلیٹ بعد میں پڑھیے گا. اس نے ہم سے بیان کیا, یعنی کہ کرنیلیس نے ہم سے بیان کیا, پطرس بول رہے ہیں, اس نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے فرشتہ کو اپنے گھر میں کھڑے ہوئے دیکھا, جس نے مجھ سے کہا کہ یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو بلوا لے جو پطرس کہلاتا ہے. وہ تجھ سے ایسی باتیں کہے گا جن سے تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا. جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا. اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا, مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. بس جب خدا نے ان کو بھی وہی نعمت دی جو ہم کو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ملی تھی, تو میں کون تھا جو خدا کو روک سکتا. وہ یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے. تو میرے عزیزو, آج ہم چند منٹ کے لیے زندگی کی بات کریں گے. زندگی, اور یہ زندگی بڑی پیاری چیز ہے اور یہ بڑی خوبصورت ہے. اس کی ایک جھلک جو ہمارے پاس دنیا میں ہے بڑی خوبصورت ہے, اور ہم اس کو بچا کر رکھنا چاہتے ہیں, اور اس کو بچانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں ذی شعور ہوتے ہوئے کہ اس زندگی پر کوئی حرف نہ آئے, کوئی آنچ نہ آئے, اس کے اندر کسی طرح کا دکھ, بیماری, کمی نہ آ ملے. کیونکہ وقت کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے, لیکن انسان ہوتے ہوئے کوئی چاہتا نہیں ہے کہ ایسا ہو, کیونکہ ہم زندگی کو بہت پیار کرتے ہیں. اور یہ ہمارے اندر ایک خدا نے ایک ان بلٹ ایبلٹی ڈیولپ کی ہے کہ ہر ایک جاندار
हर एक जानदार अपनी जान को बचाता है, कोई भी जानदार हो, बिलखुसूस इंसानों की बात करते हैं। तो मेरे अजीजों, ये जिंदगी बड़ी प्यारी है। लेकिन आज जिस जिंदगी की बात मैं आपसे करना चाहता हूं, वो वाली जिंदगी है जो दीवार के उस पार है, जो पर्दे के दूसरी तरफ है, और जो ना कभी खत्म होने वाली जिंदगी है, जिसके साल कभी काउंट नहीं हो सकते, जिसका शुरू तो है, जिसका एंड कोई भी नहीं है। उस जिंदगी जिसकी एक छोटी सी झलक, जिसका एक छोटा सा ट्रेलर इस जमीन पर है, जो कि उसका अक्स है, जो हकीकत नहीं है। मेरे अजीजों, वो जिंदगी, इस किताब को, किताब मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं, और स्पेशली जब हम खुदा यीशु मसीह के दुनिया में आने का मकसद पढ़ते हैं, तो फिर हमको उस जिंदगी के बारे में सोचना पड़ता है। ये मेरे लिए कोई बहुत अट्रैक्टिव टॉपिक ना होता अगर मेरा मुनज्जी इस पे काम ना कर चुका होता। मेरे लिए ये कोई हवाई बातें करना कोई दिलचस्पी ना होती अगर खुदावंद का कलाम इसकी गवाही ना देता। इसलिए मेरे अजीजों, जरूर है कि हम मौत में से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाए। क्यों? क्योंकि मौत एक ऐसी हकीकत है जो जिंदगी को लाहक है। जिंदगी को खतरा मौत से है, वरना जिंदगी जिंदगी ही है। लेकिन मौत जो है एक ऐसा दुश्मन है जो इसको हड़प कर जाता है और ये नहीं रहती। लेकिन कौन सी मौत? वो मौत जो कोरोना वायरस के जरिए किसी की हो जाती है, वो मौत जो किसी बीमारी के सबब से हो जाती है, किसी हादसे में हो जाती है, वो वाली मौत बड़ी भयानक है। ओ यस, उसका भी बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है। रिश्ते बिछड़ जाते हैं, लोग अलग हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। इसका सबसे बड़ा जुल्म यह है कि ये जुदा कर देती है हमेशा हमेशा के लिए, और फिर हम अपने अजीजों को जमीन पर वापस मिल नहीं पाते। बड़ी तल्ख हकीकत है। और हम सब जो इस कलाम को सुन रहे, देख रहे हैं, हमने कई अपने कीमती रिश्ते खोए हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा से जो शख्स दुनिया में आता है अपने मुकर्रर वक्त पर जाना जरूर है, क्योंकि आदमी के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। तो जब ये मुकर्रर है तो ये आना जाना तो है। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पर जो किताब मुकद्दस के अंदर हम जिस वाकया को पढ़ा है, जो कर्नीलियस की जिंदगी के बारे में है, कर्नीलियस के खौफ के बारे में है, खुदा के प्यार के बारे में है, ये बहुत बड़ा एक सुपरनैचुरल बदलाव था जो आया कर्नीलियस की जिंदगी में भी, पतरस की जिंदगी में भी। क्योंकि खुदा ने डायरेक्टली इंटरवेंशन की, डायरेक्टली खुदा इन्वॉल्व हुआ, उसने एंजल्स को इन्वॉल्व किया कि कैसे एक मिशन को कंप्लीट करे। आज हम सब ये गवाही ओपनली दे रहे हैं, लेकिन शायद जब ये आगाज के दिन थे बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर, खुदा जानता था कि कर्नीलियस की दुआओं का जवाब देने के लिए उसकी खैरात जो खुदा के हुजूर पहुंची है। मैं चाहता हूं जरा चैप्टर 10 की, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 की फर्स्ट वर्ड से पढ़ते हैं। लिखा है, कैसरिया में कर्नीलियस नाम एक शख्स था, वो उस पलटन का सूबेदार था जो अतालियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे गिराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। ये एक स्टेज है जिंदगी की, हर वक्त दुआ करना, इबादत करना और खैरात देना। ये एक लाइफ स्टाइल था कर्नीलियस की जिंदगी का। अपने गिराने समेत उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कर्नीलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए, मेमोरियल के लिए खुदा के हुजूर पहुंची हैं। अब याफा में आदमी भेजकर शमाउन जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। अब याफा में पतरस पर एक और सिचुएशन बन गई। वो छत पर था, उस पर बेखुदी छा गई और वो एक चादर को देखता है। अब ये सारी बातें डिटेल में नहीं करना चाहता कि आप सब जानते हैं और आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं
خیرات دینا, دعا کرنا, خدا سے ڈرتے رہنا ہم کو ایک اور ڈیسٹینیشن کی طرف لیڈ کرتا ہے. somehow کئی دفعہ مسیحی ہوتے ہوئے یا اس دنیا کے دوسرے مذاہب میں رہتے ہوئے, اپنے پڑوس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ساری زندگی صرف عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں اور عبادت ہی کرتے دنیا سے چلے جانا ہے. یس آف کورس, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ہم عبادت ہی کرنے آئے ہیں اور عبادت ہی کرتے جا رہے ہیں اور عبادت ہی کرتے جانا ہے اور آخری دم تک کرتے رہنا ہے. لیکن جو ریئل آبجیکٹو ہماری عبادت کا ہے, جو ریئل آبجیکٹو ہماری خیرات کا ہے, ہماری دعاؤں کا ہے, خدا سے ڈرنے کا ہے, وہ وہی ہے جو کرنیلیس کے لیے تھا. کیونکہ خدا لا تبدیل ہے. وہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کرنیلیس کی عبادت کے بعد کے علاوہ کچھ اور مانگے اور میری اور آپ کی عبادت میں صرف عبادت ہی مانگے. ایسا نہیں ہو سکتا. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. خدا اٹل اور لا تبدیل ہے. خدا انوالو ہوا اور اس نے بات کی فرشتے کے ذریعے اور شمعون کو بلوایا. اور 11ویں باب کی 13ویں آیت میں ایگزیکٹلی اب سارے ٹرپ کے بعد, سارے چکر لگانے کے بعد واپس پترس پہنچ گئے اور وہ وہی بیان بتا رہے ہیں کہ کیوں مجھے بلایا گیا تھا. کیا کرنیلیس کو فرشتے نے کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ تو پترس کو شمعون کو بلوا لے, وہ تجھ سے ایسی باتیں کہے گا جس سے تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا. اس کا مطلب ہے نجات کے لیے اقرار کرنا پڑتا ہے. نجات ایک اور چیز کا نام ہے, عبادت ایک اور چیز کا نام ہے. یہ دونوں آپس میں لنک ہیں. اگر ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم گناہوں سے چھوٹ کر عبادت کرتے ہیں, یہ بہت بڑی برکت ہے. اور جب یوحنا پیدا ہوا تو زکریا نے نبوت کی. اس نے بتایا کہ کس طرح عبادت کی جاتی ہے, کس طرح گناہوں کی معافی ملتی ہے. پھر ہم کو عبرانیوں کے اندر ملتا ہے کہ کس طرح ہم, میں چاہتا ہوں عبرانیوں کو ذرا دیکھیں, ہیبرو چیپٹر 9 چند حوالے پڑھوں گا میں. ہیبروز چیپٹر 9. Oh, praise the Lord. Hallelujah. 11th verse میں لکھا ہے, Hebrews chapter 9 verse 11, عبرانی اس کا 9واں باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگتر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا, یعنی اس دنیا کا نہیں, اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں, بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے, تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا, تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا, تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں. تو ہمارے دلوں کا مردہ کاموں سے پاک ہونا بڑا ضروری ہے. ہمارے دل کو مردہ کاموں سے پاکیزگی چاہیے. گو کہ کرنیلیس کی عبادت زبردست تھی, اس کے خوف میں کوئی شک نہیں تھا, اور اس کی دعائیں خدا کے حضور پہنچ گئیں. اتنی پیور تھی اس کی خیرات اور اس کی دعائیں, اور اس کا خوف خدا کے لیے اتنا ریئل تھا. تو بھی خدا نے اس کو ایک انتظام بخشا, اس کے لیے ایک انتظام کیا تاکہ اس کو توبہ کی توفیق ملے, تاکہ وہ توبہ کر سکے, تاکہ وہ نجات پا سکے. کیونکہ وہ تو نجات کا پروگرام لے کر آیا تھا کرنیلیس کے گھر میں, لیکن جب وہ کرنیلیس کے گھر کے اندر آیا یہ نجات کا پروگرام لے کر میرے عزیزو, تو پھر وہاں پر اس نے ایسی باتیں کی ان سے. کیسی باتیں کی کہ جب وہ باتیں کر رہا تھا ان کے دلوں پر چوٹ لگی, اور کرنیلیس اور اس کا گھرانہ خدا کے آگے عاجز ہوئے, اور انہوں نے اس کلام کو قبول کیا, اور انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی. اگر ہم 10واں باب پڑھیں تو وہاں یہ لکھا انہوں نے توبہ کی, کیونکہ لکھا ہے پترس کلام سنا ہی رہا تھا, یسوع مسیح کی گواہی دے ہی رہا تھا, تو ان پر روح القدس نازل ہوا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے. اور پترس بڑا حیران ہوا. میں چاہتا ہوں ذرا اس کو دیکھتے ہیں 10ویں باب کے اندر.
हिब्रू चैप्टर 10 के अंदर पतरस बहुत हैरान हुआ कि गैर कौमों पर भी रूह कुदस की बख्शिश जारी हुई है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. खुदाम तेरा शुक्र हो. प्रेज द लॉर्ड. और 44th वर्स में पढ़ूंगा, 42 से पढ़ता हूं. और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मुनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुंसिफ मुकर्रर किया गया. इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा, जो कोई उस पर ईमान लाएगा, उसके नाम के वसीला से गुनाहों की मुआफी हासिल करेगा. तो गुनाहों को डील करने के लिए यीशु मसीह आए. उनके आने का एक मकसद था दुनिया में कि वो खोए हुओं को ढूंढें और निजात दें. उनको निजात के लिए गुनाहों की मुआफी चाहिए. गुनाहों की मुआफी, निजात एक चीज का नाम है. अगर हमें निजात मिली है, हमारे गुनाह बख्शे गए हैं. और हमारे गुनाह तब बख्शे जाते हैं जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उसके कुफारे पर ईमान लाते हैं कि वो मेरे गुनाहों के लिए मर गया. और ये सिर्फ कह देना काफी नहीं, अपनी पुरानी जिंदगी को खुदावंद के अंदर दफन करने के लिए हमें तौबा की जरूरत है. कलाम के मुताबिक पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदस उन सब पर नाज़िल हुआ जो कलाम सुन रहे थे. और पतरस के साथ जितने मखदूम ईमानदार आए, यानी कि 6 आदमी जो उसके साथ ही गए हुए थे यहूदी, वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुदस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना. पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदस पाया? और उसने हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए. इस पर उन्होंने उससे दरखास्त की कि चंद रोज हमारे पास रहे. तो मेरे अजीजों, ये है खुदा का प्लान, ये है खुदा का पर्पस हमारी जिंदगी के लिए. और ये वो जिंदगी है जो कभी खत्म नहीं होगी. पतरस कर्नेलियस एक अच्छी जिंदगी जी रहा था. उसके पास अपना घर, अच्छी पोजीशन फौज के अंदर, और सब कुछ था. नौकर चाकर थे. जिंदगी आसानी से गुजर रही थी. लेकिन एक और जिंदगी खुदा उसको गिफ्ट करना चाहता था, जिसका एक्सपीरियंस शायद उसको नहीं था. लेकिन वो यहूदियों के खुदा को सच्चा खुदा मानता था. वो यहूदियों के खुदा को जिंदा खुदा मानता था कि वो इस लायक है जिससे दुआ की जाए, वो इस लायक है जिसको खैरात दी जाए. और उस खुदा ने आसमान से निगाह की, और जो कुछ खुदा के पास देने के लिए था वो खुदा ने कर्नेलियस को दिया. और जब खुदा ने कर्नेलियस को दिया और उसको निजात बख्शी, उसके गुनाहों की मुआफी बख्शी. याद रखें, जब खुदा किसी को रिटर्न में देता है तो वो गुनाहों की मुआफी देता है. वो जिंदगी को हमेशा की जिंदगी में तब्दील कर देता है. क्योंकि यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. मेरे अजीजों, खुदा उनका कलाम हर एक शख्स को हमेशा की जिंदगी का पैगाम देता है. और ये मुझ पर है और ये आप पर है कि हम उस पैगाम पर काम धरें. क्योंकि जो उसके पैगाम पर काम धरते हैं, जो उसके कलाम को कबूल करते हैं, कलाम को कबूल करने से ही हमें निजात मिलती है. क्योंकि इस कलाम के अंदर कुदरत है. क्योंकि खुदा कलाम नाजिल करता है, और आज भी खुदा कलाम कर रहा है. और हमेशा से नबियों की मार्फत हिस्सा बहिस्सा उसने कलाम किया. और उसके कलाम में कुदरत है, उसके कलाम में जिंदगी है. और उसका कलाम हमारे लिए डायमेंशन तय करता है, जिंदगी की राहें तय करता है. उन्होंने बुलाया, कलाम सुन रहे थे, बड़ी अच्छी मीटिंग हो रही थी. क्या हुआ? सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस हुआ. सब गैर जुबानें बोलने लगे उसके घर वाले. ये क्या हुआ? ओ, इनका तो बख्शिश, रूह कुदस की बख्शिश जारी हो गई है. अब पतरस ने कहा, इनको कौन पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदस पाया? तो मेरे अजीजों, निजात का ये सफर है. यहां पर 2 चीजों का जिक्र मिलता है, लेकिन जब हम 11th चैप्टर में आते हैं तो हमें रीजन मिलती है कि क्यों रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ कलाम सुनते हुए. इसलिए कि उन्होंने तौबा की है. और यहां पर यही लिखा है. अगर आप प्रेज द लॉर्ड, इसकी मैं 18वीं आयत पढ़ता हूं, तो जब उसने बयान खत्म किया तो लिखा है, वो ये सुनकर चुप रहे, यानी कि पतरस के साथी जो साथ नहीं गए थे चुप रहे और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, फिर तो बेशक खुदा ने गैर कौमों को भी जिंदगी के लिए तौबा की तौफीक दी है. इसका मतलब है, जब किसी को तौबा की तौफीक
توفیق مل جائے تو سمجھے خدا نے اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ کھولا ہے. ہو سکتا وہ لوگوں کی نظر میں تو بیوقوف ہو, کیونکہ نجات کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بیوقوفی ہے. یہ بیوقوفی کی منادی ہے جو ہم کرتے ہیں خادم لوگ. یہ پالوس کہتے ہیں کرنتھیوں کو پہلے باب میں, یہ میں نہیں کہتا, وہاں پر لکھا ہے خدا نے بیوقوفی کی منادی کے سبب سے ہم کو نجات بخشی ہے. اس لیے میرے عزیزوں, یہ خدا کا کلام ہے ہمارے لیے, اور یہ صرف کرنیلیس کے لیے نہیں, یہ ہم سب کے لیے ایسے ہی ہے. جب آپ توبہ کریں گے خداوند آپ کے گناہ بخشے گا, اور آپ کو گناہوں کی معافی کے لیے اس کے نام پر گناہوں کی معافی کا بپتسمہ لینا ہوگا. اور جب یہ لیں گے تو آپ کو روح القدس انعام میں ملے گا, اور روح القدس ہے جو ہم کو نیا بنا دیتا ہے, یہ نیا جنم بخشتا ہے. اگر ہم تیسرے باب کی پہلی آیت میں پڑھیں تو لکھا رات کے وقت کرنیلیس یسوع مسیح کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ خداوند جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی آدمی نہیں دکھا سکتا. میں چاہتا ہوں ذرا اوپر سے پڑھتے ہیں, ذرا آئیے جان چیپٹر 3. Oh, praise the Lord, hallelujah. John chapter 3 verse 1. لکھا جی فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا. اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اسے کہا, ہے ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے, کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. یسوع نے جواب میں سے کہا, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. پھر نیکودیمس نے اس سے کہا, جب آدمی بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے, کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اگر خدا کی بادشاہی میں جانے کا پروگرام ہے, اگر تو صرف مذہبی بننا ہے, اگر تو صرف عبادتیں ہی کرنی ہے, اگر تو سدا خدا کے خوف میں جیتے رہنا ہے بظاہر not in reality, تو پھر تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ہمیں ہمیشہ کی زندگی پانی ہے, اگر ہمیں نجات پانی ہے, اگر ہمیں آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے, اگر ہمیں خدا کی بادشاہی میں جانا ہے, تو پھر ہمیں نئی پیدائش کی ضرورت ہے. ایک اور پیدائش جو پانی اور روح سے ہوتی ہے. دو چیزیں ملتی ہیں, ایک کمپلیٹ ہوتا ہے. نیا جنم دو چیزوں سے مکمل ہوتا ہے, پانی سے اور روح سے. یہ دو جنم نہیں ہے, ایک وہ جنم جو ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے, اور ایک وہ جنم ہے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے چاہیے, جو پانی اور روح کا جنم ہے. پانی اور روح, یہ دو چیزیں مل کر ہمیں نیا جنم بخشتی ہیں, جو ہمیں اس قابل بناتی ہیں میرے عزیزوں کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں جا سکیں, جو کرنیلیس کے لیے ہوا. اور اسی لیے اس کو دوبارہ جنم ملا, اسی لیے کیونکہ جب وہ عبادت کرتا جا رہا تھا کسی اور شخص کی ضرورت تھی جو اس نئے جنم میں اس کی مدد کر سکے. اسی لیے نجات کے عمل کے اندر خدا انسانوں کو شامل کرتا ہے. اسی لیے جو شخص نجات پاتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ اس نجات کو شیئر کرتا ہے. اس کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی نجات کا پیغام کسی اور کے ساتھ بانٹے اور کسی اور کی نجات کا سبب بنے, اور اس کے لیے دعا کرے. صرف باتیں نہیں, دعا کے اندر اس کی روح کو جیتے, تاکہ وہ ابلیس کے کنٹرول سے نکلے, وہ ابلیس کے پنجے سے نکلے, کیونکہ ابلیس نے لوگوں کو باندھ رکھا ہے, ابلیس نے لوگوں کو گناہ کے اندر جکڑ رکھا ہے. اور پالوس کرنتھیوں کو کہتے ہیں 2 Corinthians chapter 4 میں کہ اس جہان کے خدا نے اس جہان کی عقلوں کو اندھا کر رکھا ہے. اسی لیے یسوع مسیح خوشخبری لے کر آئے, اور یہی خوشخبری کا پیغام ہے. اس لیے میرے عزیزوں, جب ہم نئے جنم کی بات کرتے ہیں, پھر ہم پانی اور روح سے پیدا ہونے کی بات کرتے ہیں. اور میرے عزیزوں, یہ زندگی جو ہم کو ملی ہے, جتنے بھی سال اس زمین پر ہمیں ملے ہیں, یہ بڑے پریشیس ہیں, کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ یہیں پر ہوگا. اسی زمین پر جب ہم جی رہے ہیں, خدا نے ہم کو جہاں زمین کی ساری نعمتیں دی ہیں, خدا کا شکر ہو,
जहां पर उसने हमें वसाइल दिए, जहां पर उसने ये टेक्नोलॉजी दी, जहां पर लोगों के दिलों को उभारा। हमेशा से खुदा लोगों के दिलों को उभारता रहा है और उनसे अपने काम लेता रहा है। ना सिर्फ कि अपने लोगों को, गैर कौमों को भी, बादशाहों के दिलों को भी वो उभारता रहा है। और वो दिलों के अंदर बोझ डालता है कि कोई अपना वक्त, कोई अपना घर, कोई अपना पैसा खुदा के काम के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन सोल पर्पस क्या है? हमेशा की जिंदगी। अगर किसी इबादत का, अगर किसी इकाठ का, अगर किसी चर्च का, अगर किसी पास्टर का अल्टीमेट गोल लोगों की निजात नहीं है, उनके लिए हमेशा की जिंदगी नहीं है, तो फिर वो महज एक इबादती एंटरटेनमेंट रह जाती है। और मेरे अजीजों, हम खुदा के लोग हैं और आप अपना कीमती वक्त खुदा को दे रहे हैं। एंड आई डीपली रिस्पेक्ट इट एंड गॉड लव्स इट, गॉड लव्स इट। लेकिन खुदा आपको एक और चीज देना चाहता है। जब आप अपने खानदानों के साथ घरों में हैं या आप इस वक्त कहीं भी हैं, खुदावन एडिशनली कुछ देना चाहता है। और अगर आपके पास ऑलरेडी ये है, ये निजात का पैगाम आप लेकर अपने गुनाहों की मुआफी को हासिल कर चुके हैं, खुदा का शुक्र करें। और अगर आपके पास कोई बैठा है जिस या किसी का ख्याल आपके जहन में आता है, मेरे फलां अजीज ने अभी तक निजात नहीं पाई, मेरे माँ बाप ने अभी तक निजात नहीं पाए, मेरे दादा ने अभी तक निजात नहीं पाई, मेरे नाना ने निजात नहीं पाई, मेरे किसी दोस्त ने निजात नहीं पाई, दिस इज अ टाइम टू थिंक अबाउट देम, दिस इज अ टाइम टू प्रे फॉर देम, दिस इज अ टाइम टू शेयर द गॉस्पेल विद देम। और ये सिर्फ खादम नहीं कर पाएंगे और ये खादमों से होगा भी नहीं। ये मेरे अजीज, मैं और आप हैं जो उसके गवाह बने हैं, जिनको खुदा ने खुशखबरी का कलाम बख्शा है, और ये है वो असल खुशखबरी। और अगर आप अनाजील को पढ़ें, खुदावंद ने बार बार उस मौत से निकलने का जिक्र किया। उसने कहा अगर तेरी दानी आंख तुझे ठोकर खिलाए, निकाल कर फेंक दे। एक आंख लेकर आसमान की बादशाही में जाना इससे अच्छा है कि तू दो आंखें रखता हुआ जहन्नम में चला जाए। जहन्नम इतना भयानक है। यीशु ने कहा अगर तेरा दाना पांव तुझे ठोकर खिलाए, काट कर फेंक दे। एक पांव के साथ जिंदगी में दाखिल होना इससे अच्छा है कि तू दो पांव रखता हुआ जहन्नम में जाए। जहन्नम इतना भयानक है। मेरे अजीजों, इस जमीन पर रहते हुए जहां हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर प्लान करते हैं, घरों के लिए, औलाद के लिए प्लान करते हैं, व्हाई डोंट वी प्लान अबाउट आवर नेक्स्ट लाइफ? क्या वो हकीकत नहीं है? अगर ये किताब हकीकत है, अगर ये बाइबल मुकद्दस हकीकत है, और अगर खुदा हकीकत है, अगर आसमान हकीकत है, अगर जिंदगी हकीकत है, तो फिर याद रखें हमेशा की जिंदगी और जहन्नम भी हकीकत है। हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, लेकिन हकीकत तो हकीकत रहेगी। द मोमेंट कोई शख्स इस जमीन से जाता है, द मोमेंट इज डिसाइडेड कि वो कहां जाएगा। बाइबल के अंदर कोई ऐसी एविडेंस नहीं जो हमें साबित कर सके कि हम किसी शख्स को बाद में उसकी प्लेस को चेंज कर सकते हैं, हम किसी शख्स के जरिए कुछ और कर सकते हैं। हाँ, ये तसल्ली के लिए बहुत अच्छा है। मैं किसी को ऑफेंड करने के लिए बात नहीं कर रहा कि आप जो लोग मुर्दों के लिए दुआ करते हैं मैं उनको हिट कर रहा हूं। नो, आई डोंट हैव दिस पर्पस, आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ पास्टर। मेरा ये मकसद नहीं है मैं किसी की दिल आजारी करूं, लेकिन मैं इस कलाम का मुनाद होकर सच्चाई बताने का पाबंद हूं कि मेरे अजीज, मेरी और आपकी निजात मेरे और आपके अपने हाथ में है। हम कलाम सुनेंगे, हम दिल से कबूल करेंगे, हम मुंह से इकरार करेंगे और खुदावंद हमको निजात बख्शेगा। लेकिन हमें इसके लिए तौबा करनी होगी, हमें इसके लिए पानी का बपतिस्मा लेना होगा। हम कभी भी वर्सेस को आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट करके नहीं पढ़ सकते। लिखा जो कोई खुदा का नाम लेकर निजात पाएगा, लेकिन वो कौन कह रहा है? पतरस कह रहा है। किसको कह रहा है? कलीसिया में कह रहा है। वो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। मेरे अजीज, हमको बाइबल के अंदर गहरे तौर पर जाने की जरूरत है और खुद इसको पढ़ने की जरूरत है, पास्टरों को नहीं। जब भी आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, इसको आपके सवालों के जवाब देने की इसके अंदर खुदा ने कुदरत रखी है। आपके हर सवाल का जवाब इससे मिलेगा। दुनिया में तो बहुत सारी तालीमें हैं। आप जब किसी पास्टर को बुलाएंगे, शायद वो अपने चर्च की तालीम बताए। हो सकता है मेरे बारे में भी ये क्या कहा जाए कि ये अपने चर्च की तालीम बता रहे होंगे, लेकिन मेरे अजीज, ये किताब तो किसी के चर्च की नहीं है, ये तो खुदा का जिंदा कलाम है और ये सच बोलता है और ये दो बातें भी नहीं कहता और ये तरफदारी भी नहीं करता।
इसलिए आज इस मुबारक घड़ी में मेरे अजीजों, खुदा ने मुझे और आपको एक चांस दिया है जीते जी जिंदगी में कि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं, हम हमेशा की जिंदगी में जा सकते हैं. एंड इट्स सो सिंपल, इट्स सो अंडरस्टैंडेबल. आपको पता है दुनिया के अंदर बहुत बड़ा एक हादसा था जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया. एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई खुदा के बेटे को, जिसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं है, और उसको इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, उसको सलीब चढ़ाया गया, उसके कोड़े मारे गए, उसको रद्द किया गया, उसकी तहकीर की गई, उसके मुंह पे थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई बगैर वजह के, सिवाय हसद के कुछ नहीं था. हसद की वजह से फरीसियों ने उसको पकड़वाया था, शरा के आलमों ने, और पिलातुस को कहा कि इसको सलीब दे क्योंकि ये बदकार है, ये बुरा शख्स है. लेकिन याद रखें, जब सब लोग जमा हुए यरूशलेम में, और जब पतरस 120 की जमात में और 11 शागिर्दों के साथ खड़ा कलाम सुना रहा था, तो लिखा उनके दिलों पर चोट लगी. वही सारे यरूशलेम के लोग जो कुछ दिन पहले यीशु मसीह की मसलूबियत के वक्त गलियों में घूम रहे थे, जो कह रहे थे हमें बराबा चाहिए, यीशु नहीं चाहिए, वही लोग जब ये कलाम सुन रहे थे कि हमने तो खुदा के बेटे को मसलूब कर दिया, हमने तो अपने मसीहा को मार डाला, तो लिखा है उनके दिलों पर चोट लगी, उनके अंदर एक जुम्बश हुई. What worst thing we have done in our lives? Is there no hope? No, still hope is there. और वो पतरस और बाकी रसूलों के पास आकर कहने लगे, भाई हम क्या करें, अब तो जो हो गया सब हो गया. और मेरे अजीजों, मैं और आप भी क्या कर सकते हैं अपने पास्ट के लिए? अगर हमसे बहुत ग्रॉस सिन हो गया, हमने बहुत बुरी जिंदगी गुजारी है, कैसे जाके उसको फिक्स करेंगे? कैसे माजी में जाएंगे? वक्त तो गुजर गया, अब कहां क्या करें? एग्जैक्टली जो पतरस ने उनको कहा वही मेरे और आपके लिए आज भी प्लान है. और लिखा उनके दिलों पर चोट लगी और वो रसूलों के पास आकर कहने लगे. जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी. मैं 37 वर्स पढ़ रहा हूं, बुक ऑफ एक्स चैप्टर 2 वर्स 37. जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो. What means तौबा? Be converted, change your mind and heart. तौबा ये नहीं है मैं बड़ा गुनहगार हूं. It is called confession. ये इकरार है. कलाम में लिखा है जो अपने गुनाहों को छुपाता है कभी कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी. कई दफा हम इकरार को ही तौबा कहते रहते हैं. नो, इट्स नॉट. इट्स इनकम्प्लीट. इट्स कन्फेशन. कन्फेशन रियलाइजेशन है ओनली. इट्स नॉट ए चेंज ऑफ माइंड, बट रिपेंटेंस इज ए चेंज ऑफ डायरेक्शन. अगर हमारी समझ जिंदगी की तब्दील नहीं हुई और हम खुदा की मदद नहीं ले रहे, अब आदमी कई दफा सोचता है मैं तो अपने आप को कैसे चेंज करूं, मैं तो 50 सालों में नहीं चेंज हो सका, मैं तो 70 सालों में नहीं चेंज. और यस यू आर राइट, लेकिन जिसने तौबा का कलाम दिया है वो खुदा है. वो मुझे और आपको बदलने की तौफीक रखता है, कुदरत रखता है. और जब हम उसे कहते हैं खुदा मुझसे तो नहीं हो सकता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, तू मुझे फजल दे कि मैं बदल की जिंदगी, एक नई जिंदगी जीऊं. लिखा है तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे. इसलिए कि ये वादा तुम्हारी औलाद और उन दूर के लोगों से भी है, हमारे साथ, आपके साथ, उन दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा. जब खुदा किसी को अपने पास बुलाता है, हम तो खुदा के पास जाते हैं इबादत करते हुए, खुदा भी फिर कई दफा हमें बुलाता है क्योंकि वो अपनों को पहचानता है. उसने कहा मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मैं अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाता हूं. जिनको अपने पास बुलाएगा खुदा उनको भी ये तौफीक बख्शेगा, दूर के लोगों को भी, जिसमें हम सब शामिल हैं, ये दुनिया पूरी शामिल है. इसलिए मेरे अजीजों, हमें खुदा के इस बुलावे को समझने की जरूरत है, इस बुलावे को कबूल करने की जरूरत है. और आज इस मुबारक घड़ी में मेरे अजीज, खुदा ने मुझे और आपको ये एक मौका दिया है कि हम ना सिर्फ कोई जिंदगी पाएं बल्कि कसरत की जिंदगी पाएं. यीशु मसीह बीमारियों से रिहाई बख्शता है, शिफा बख्शता है. प्रेज द लॉर्ड. वो बदरूहों से रिहाई बख्शता है, वो दुखों से रिहाई बख्शता है, मगर सिर्फ जिंदगी नहीं देता, कसरत की जिंदगी देता है.
اور یہ اس کے فضل سے ممکن ہے. جب ہم توبہ کرتے ہیں ہم پر رحم ہوتا ہے اور خدا اپنا فضل ہم پہ جاری کرتا ہے. اور خدا کا فضل سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے, کیونکہ فضل کے ذریعے خدا خود شامل ہو جاتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے جو آپ سے سالوں نہیں ہوا, آج ہو سکتا ہے. اگر آپ نے اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کیا, آئیے اپنی سروں کو جھکاتے ہیں چند منٹ کے لیے. اور میرے عزیز, یہ کلام اٹل اور لا تبدیل ہے. میں چاہتا ہوں چند منٹ کے لیے آپ دعا کریں. میں ضرور بیماروں کے لیے دعا کروں گا اور میرا ایمان ہے خداوند آج آپ کو شفا بخشے گا. او پریز دی لارڈ, ہاللویا. او جو میرے ساتھ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے مائک کھول سکتے ہیں. اگر آپ جیسے بھائی انسن کا پلان ہے, لیکن میں چاہتا ہوں Oh, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. آئیے ہم چند منٹ کے لیے دعا کریں گے. یہ بہت اہم وقت ہے میرے عزیزو آپ کی زندگی کا. اگر آپ نے روح القدس پایا ہے, آپ اپنے گھر میں روح القدس میں دعا کیجئے اور اس نجات کے لیے خدا کا شکر کیجئے جو خدا نے آپ کو دی ہے. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.